predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje tvoje. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste, Spasitele, Tesen je patot što vodi kon životo, ima u kumi nagona ovja, vistina vi velam da se ljubite, kako što i jas ve возлюбив. Ljubov ta je sila Isusova i vistina vi velam ne sopira. Slava ti, Tatko nebesen, Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den, ti blagodaram što mi davaš sila, ti blagodaram što mi oblikuvaš ljubav, ti blagodaram što dade tvoj jedinoroden sin, Isus Hristos, moj Gospod i Spasitel, koji se ovoploti od Deva Marija, stanat čovjek, i zema si te naši bolke, bolesti i stradanja, i zakova na krstot, ne otkupi od kanđite na satanata, ne pomiri so tebe, Tatko moj, i nego pokažuva patot, vistinata i životot, za da se vratime v Božjото carstvo na nebesata. Za da se vratime v Božjото carstvo na nebesata, bijeme tvoji čeda. Efesijanite apostol Pavle, 4. glava, brakja, jaz kako zatvorenik, bo Gospod, evi gulabi letat, ve molam da se odnesuvate dostojno, zatvorenik vo Gospod, zamislete, to je bilo zatvor fizički, no zborovo i za kafezot zatvoren vo svojeto telo. Od je na jedno mesto veli zava se podobro da ostanam ovdje, jaz bi sakal da go napuštam ova telo. Da se vratam kaj moj Tatko na nebesata, ve molam da se odnesuvate dostojno spored zvanje to za koje ste povikani. Spored zvanje to za koje ste povikani. Zatvorenik Bog Gospod. Soseta poniznost, zemlja tako je narečena dolina nasenka smrtna. Dolina nasenka smrtna kada što sme dojdeni da završime fakultet. Dojdeni sme da naučime da ljubime. Dojdeni sme da se preoblečemo v ljubovta. Soseta poniznost i krotkost, so dolgo trpeljivost.
Бог, мојот татко, е долго трпелив и долго ве чека да се покаете. Љубовта никогаш не престанува. Љубовта никогаш не престанува. Бог е љубов, мојот татко е љубов. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Интересен е податокот, он вечно не се лути, значи, со сета понизност и кроткост, со долготрпеливост, поднесувајќи се еден со друг. Поднесувајќи се еден со друг, ова само за македонските политичари. Поднесувајќи се еден со друг со љубов, со љубов. Љубов, љубете го својот ближен како самиот себе си. Царскиот закон на љубовта, во која откако излезете, вие сте веќе во живот во проклество, бидејќи проклета е земјата, со мака ќе се раниш. Кога Адам е изгонет од Едемската градина, тоа се слики за да разберете како суштествува и действува законот на љубовта, трудејќи се да го запазите единството во духот. Значи, со сета понизност и кроткост, да се однесувате достојно во звањето во кое сте повикани. Секој има нешто што знае што работи. Со сета понизност и кроткост понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Понизете се пред Господа и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Со долготрпеливост поднесувајќи се еден со друг. Поднесувајќи се еден со друг со љубов. Со љубов. Љубовта покрива многу гревови. Трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. На кој дух? Духот на љубовта, духот на вистината, Светиот Дух, ако вие останете во мојата љубов, ако останете во моите слова, ако ги исполнувате моите заповеди, тогаш ќе бидете облечени во љубов и тогаш ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме. И Он ќе ви го исправите Духот Свети, Духот Утешител, Духот на вистината, кој ќе пребива во вашето срце и ќе ви помогне да се усовршувате во љубовта. Едно тело сте и еден дух сте. Тој зборува за тие што се во Христос, ќе на вистина се едно тело, еден дух. Како што сте повикани кон една надеж на вашето звање. Останува три работи: верата, љубов, надежта и љубовта. Надеж, вера, најголема меѓу нив е кое? Љубовта. Љубовта. Љубовта никогаш не престанува. Еден Господ, татко, значи не е само Бог. Го повикувате, дека имате татко на небесата, татко, дете, друг однос, дури на физичко ниво, на земново, а друго е некој Господ таму, владетел, кога вие не го знаете, страшен, кој ве мачи, кој ве гори во вечен оган, иако таму пишува, он вечно не се лути, во еден од псалмите. Еден Господ, една вера и едно крштение. Како може некој одново да се роди? Но видете, треба да се родите во Бог, да не бидете веќе син човечки, да станете син Божи, да го соблечете гревовното тело, гревовниот човек. И внатрешниот човек, духовниот човек, душата ваша, во која е вдахнат дух животен од Бог, значи самиот живот е од Бог. Еден е Бог и Отец и Татко. Еден е Бог и Татко на сите. Еден е Бог и Татко на сите, значи на сите, на се. И на тие што се синови човечки, он е Татко. Иако не го познаваат и живеат во проклество, бидејќи се изгонети, Каин го уби Авела, тој го изгони. И му рече, кој ќе го убие Каина 7 пати да се казни. Казната е толку тешка што не можем да ја носам. Што направи Каин и Авел при казната на земјата, долина на сенка смртта. Еден е Бог и Отец на сите, тој е наш Татко, кој е над се, тој создал се и преку сите и во нас. Значи, ние кои сме синови Божии, треба да им помогнеме на тие кои се синови човечки да разберат дека треба да се преобразат во љубовта, да го повикаат својот небесен Татко, а на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христос. Значи, Господ знае колку можете вие да пронесете, колку можете да истрпите, колкав е степенот на отпорот кон Него, да бидете спротиставен на Него сатанска природа, дуоволост. Затоа е речено, издигајќи се на височина, плен и плен, им даде дарови на луѓето.
Духот Свети, Духот Утешител го крена, го распна, потоа слезе во земјата и слегува. Тој е ист вчера, денес и довек им го проповеда светото Евангелие на мртвите. И се крена на небесата од десната страна во силата, односно во него во потполност е исполнет, во потполна зрелост, со Божјата љубов, со Божјата љубов. А што означува издигајки се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата? Значи тоа се слики за да разберете што се случува. На едно место вели, од каде знаеш ти, сине човечки, дека душата твоја ќе оди на небесата, душата на животното во земјата. Значи додека не си во Исус, ти си на исто рамниште, освен што имаш свесност. Некојаш човекот е полош од животните, бидејќи има свесност, не постапува инстинктивно. Слегнатиот е истиот кој се издигна повисоко од сите небеса. Повисоко од сите небеса, за да исполни се. За да исполни се, да ви исполни вас со својата љубов и сите други. Еден ден и сите да пребиваме во љубовта, во Божјото царство на небеса. Не заборавајте дека сатаната беше сине Зорин кој падна, водач на славење. Еден од најверните ангели, но во еден момент вавилонската кула посака да биде Бог и рече, јас сум Бог, јас ќе бидам Бог, не ми е потребен Бог. Бог е тој што дава сила, што дава знаење, што дава мудрост, што дава љубов. Ние сме само садови, значи тој е грнчарот, ние сме грнињето, за да разберете, за свечена или за посебна употреба. И тој постави он и Исус, едни за апостоли. Значи, ако некој е апостол, а вие велите не е апостол, тој ќе одговара пред Бог. Други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители. Значи, он поставува не црковни заедници, он поставува за усовршување на светиите. За усовршување на светиите, бидете свети, од јас сум свет. Значи, светии се наречени оние што го следат Исус. Исус вели, јас сум патот. Патот е тој кој треба да го следиш по стапките на Исус. Тој никого не осуди. Дали ти осудуваш, брати и пријателе? Татко, моите молам овие слова да бидат со твојата сила, да не се враќаат празни, да имаат дух и вистина, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Ти зборувај низ мене. Значи, Исус велеше, не говорам јас само од себе, туку ти говори низ мене. Ти благодарам, Татко, ти ме послуша за усовршување на светиите во делото на служењето. Министер значи служба, министрис, министер. Кога би го знаеле тоа, македонските министри нема да крадат, нема да го изнасилуваат народот, нема да сакаат да го променат името кој ни го дал Бог, нема да сакаат да не терат да го кршиме царскиот закон на љубовта, да се откажеме од нашите браќа и сестри што се во Пиринска и Егејска Македонија во Албанија и на секаде да подпишуваме договор со сатаната. Зашто таму е добро пишано, имаме договор со Бог, љуби го својот ближен како себе си. Ако јас не можам да го љубам својот брат во Пиринско, Егејско, Вардарско, тоа го подпишуваат политичарите. Јас излегувам од законот на љубовта. Ако не го љубам оној кого сум го видел, како ќе го љубам оној кого не сум го видел Бог? Додека сите ние, значи за усовршување на светиите во делото на служењето, значи служење, Он ја даде душата своја за овците, добриот пастир Исус Христос. Дали вашите министри ја даваат душата своја за народот или само гледаат колку повеќе пари да дрпнат, кој крадел да не краде веќе? И Јуда Искариотски крадеше, па го продаде Исус. И тие крадат и ќе ве продадат вас, како што ви правила мене, вели Исус, така ќе ви прават и вас, додека сите не го достигнеме единството за изградување, значи на Христовото тело. За изградување на Христовото тело, додека сите не го достигнеме единството на верата. Единство на верата и познанието на Синот Божи Исус Христос, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Значи Христос беше со сета полнота исполнет со и Отецот. Тој немаше своја волја. Тој вели, чашата е горка, но морам да испијам, не како што сакам јас, татко мој. Нека биде волјата твоја, волјата негова. Првиот пристап да станете Исусов војник, да станете Син Божи и да сватите дека волјата е негова, дека ние не знаеме, ние не гледаме. Има еден стих кој вели, ако некој турне слеп човек од патот, проклета е.
Не се мисли на телесно слеп, на духовно слепи. Замислете колку духовни слепи среќаваме секој ден. Зборуваат, не знаат што зборуваат, што прават. А нашите водачи кои не продаваат, кои напизмија народот, го доведе до степен на омраза. Степенот на љубовта е паднат и затоа е состојбата таква во Македонската земја и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон. Познавачи на Библијата со ум ќе ми кажат Армагедон било во Израел, онај која пустина. Јас ви велам за духовна состојба Армагедон е ова што се случува во Македонија се поништува по имат човек. Луѓето што не убивале во соседството од сите 4 соседни земји, денеска тврдат дека ние не постоиме, значи тие убивале некој што не постоел. Тие затворале по затворите некој што не постоел. Тие му го забранувале јазикот и песните на некој што не постоел. Значи да дојдеме до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Знаете, има цркви, седат во своите пеат песнички. Земјата тоне, се случува Армагедон, тие седат. И она си седи на дното на бродот и спие, наместо да излезат и да му кажат на народот што се случува. Дека сами не можеме, дека треба да се повика Исус во Македонија. Исусе, дојди во Македонија и помогни. Дојди во Македонија и помогни ни. Исусе светол, ти ме возлюби. Значи да дојдеме до совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Значи да немаме своја волја. Љубовта Исусова, Духот Свети да пребива во нас, да ги љубиме сите, да не осудуваме, да не бидеме веќе мали деца во Христос, дознале за Христос. И со отсутствието седат во мали деца што се расправат по пазариштата во одредени деноминации и чекаат Господ да им испрати камион, воз, авион, такси да ги донесе во Божјото царство. Наместо да станат да научат да одат по Исуса, да чекорат по Исуса, да чекорат во љубовта, да се усовршуваат во љубовта. Да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења. Секој ветар на лажните учења со човечки ум, преку човечките заблуди, доктрини направени по луѓе во одреден период кои извршиле позитивни работи, но не може да се конзервира човечкиот ум, е краткотраен. Само Божјата мудрост останува. Преку човечки заблуди во лукавството на измамата. Лукавство на измамата. Ке изведат некој стих, ке го направат во доктрина, во догма и мисла дека е тоа христијанство. Туку со љубов, држејќи се за вистината, за Исуса. Јас сум патот, вистината и животот, вели Исус, зашто тој ни дава живот, тој ни го покажува патот, треба да врвиме по него. И тоа е вистината, бидејќи Духот Свети пребива во него. Кога Духот Свети пребива во вас, ќе видат јасни сите состојби во Светото Писмо, дека е тоа сликовен јазик, за да го разберат малите бебиња, тоа сме сите ние. Бидејќи тоа е Божји јазик. И Светото Писмо не е само ова, тоа е бесконечна приказна за љубовта во која е содржана во една реченица: љуби го својот ближен како самиот себе си. И добро би било само тоа да се проповеда од црквите, додека не влезе во вашето срце, да немате тесно срце, закоравено срце, да ви даде срце со крила, што лета срце, што крила, што лета кон тебе. Туку со љубов, ах таа љубов, Бог е љубов, мојот татко е љубов, кој пребива во љубовта, пребива во него. Туку со љубов, држејќи се за вистината, за Исуса, во секој поглед да раснеме во оној кој е глава. Христос, глава на што? На целото Христово тело, кое се состои од богоугодни жртви, од вашите тела и души предадени да му служат нему во негова собственост, со неговата воља, со неговата сила и неговата љубов. Значи не е тоа храм, и една е црквата, Исус е нашиот пастор. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ние сме Твојата црква, Ти си нашиот пастор и ние се препознаваме што му припаѓаме на Исусовата црква што припаѓаме. Туку со љубов, држејќи се за вистината во оној, во секој поглед да раснеме во оној кој е глава, Исус. Со него целото тело е составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски, кој секој има некој дар. Духовните дарови, браќа, не сакам да не знаете, дар на знање, дар на мудрост.
дар на исцелување, дар на пророкување, дар на зборување јазици, дар на толкување јазици, дар на правење чуда и други. Со неговото тело составено и склопено, сврзано преку сите дарувани врски, при дејството на секој дел, поради силата негова, силите негови, нараснува, кој нараснува, треба да нараснува, да се изградува во љубов. Дали нараснува Христовото тело во светот во љубов? Дали нараснува Христовото тело во Македонија во љубов? Дали црквите заедно се молат за Македонија, бидејќи тука се случува Армагедон, ако не им е јасно дека се случува, ќе треба да ги фрлат, да излезат од бродот? Дали тие молчат и немаат став за ова што се случува? Знаете, христијани не подразбира да се затворите во некоја соба и да пеете песнички, да се молите едни за други, да си одите дома, да не ви интересира што се случува надвор. Исус одеше кај оние што имаат потреба и ја даваше душата своја за овците. Ова пак ви го зборувам и сведочам, не од себе, туку ти зборувај низ мене, татко мој, во името на Исус, да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци по суетата на својот ум. Секојдневно на интернет гледам се припишуваат, се допишуваат, па ќе ве нападнат за нешто што не е вистина. И тогаш треба да направиш чекор назад, да го оставиш духот на мојот Отец да зборува, духот на нашиот Отец, на Исус да зборува низ вас. Ќе ве обвинат за нешто, јас ќе им напишам некој стих, не сведочи лажно против својот ближен. Исус те сака, тие продолжуваат, Исус те сака и наш доктор ти 3 пати. А потоа да, не, а се што е повеќе од тоа од лукавиот е. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Значи, како што живеат, да не живеете и другите незнабожци, осудуваат секојдневно и вика, јас го знам Бог, но ти не го знаеш. Помрачени во разумот од сатански мисли, зашто два типа мисли има, едните се од Исус, другите се вашите сатанските спротивставените. И тие може да ве донесат до чудни ситуации. Потоа можете да земете да си ја чукате главата и да викате кон Исуса. Може би тоа моментот да го повикате. Помрачени во разумот, отуѓени од Божиот живот, поради нивното незнаење. Значи, слеп човек не треба да тргнеш од патот. Тој е проклесто, бидејќи тој не знае. Незнаење и тврдокорност е на нивното срце. Тврдокорност е на нивното срце, тесно срце, за да го примиме Исус во срцата наши. Тоа е поентата, да го примиш Исус, ти ќе се преобрадиш, нема да мразиш, ќе ги љубиш сите, ќе се случуваат чуда, потврда на зборовите, ќе изрекуваш живот таму каде што е Божјата волја. Значи, дојдени до безчувство, тие се предадоа на разорат и ненаситно вршат секаква нечистотија, сите околу вас, најблиските, тие што не го примиле Исус, само погледнете нивната мотивација, нивната движечка сила, ним да им биде добро, кој ќе ја зачува душата своја, да им биде нивна душата, ќе ја загуби, душата треба да се усовршува во љубовта, во жртвување, во добриот пастир, да го следиме кој го дава својот живот за овците. Но вие не го познавте Христос така ли правеше Исус? Но како можеш ти да бидеш христијанин ако не постапуваш како Него? Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Ме слушаш ли ти? Пастору на некоја црква што наплаќаш молитвени терапии, дали не ти е страф од Бога? Дали не ти е страф од Бога? Се молам за тебе срцем и духом и душою своју. Глаголов молитву те сакам, Господ Исусе Христе. Но вие не го познавте така Исус, ако навистина сте чуле за Него, за Исуса, и во Него сте биле поучувани дека вистината е во Исус. Тогаш отврлете го од себе стариот човек, според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби, за да се обновите во духот на Божиот Исусовиот ум. Секоја мисла да му биде покорна на Исуса Христа. Знаете, не како што сакам јас, ти како што сакаш, а што сака нашиот татко? Да се љубиме, нова заповед ви давам, не зборувам јас од себе, вели Исус, туку од мојот Отец, да се љубите меѓу себе. Да се љубите меѓу себе.
Витамин Л, да се љубите и повторно да се љубите меѓу себе, како што и јас ве возљубив, вели Исус, до крај ве возљубив. И да се облечете во новиот човек, нов човек, создаден според Бога. По Божиот образ го создаде и му дувна од душата дух. Во секого од вас тајната криена со векови, духот на нашиот Отец е тука внатре од тебе. И ако го знаеш тоа, ако твоето тело знаеш дека ти го дал да биде храм на Светиот Дух, ако го знаеш тоа, а погрешуваш, правиш понатаму, оди и не греши повеќе, него почитуваш тоа, грешиш, тогаш нема да ти биде просторно ни на овој ни на оној свет. Ке треба да поминеш низ огнено езеро. Мојот Бог е оган што изгорува. Оган што изгорува, иако телото ќе ти биде оштетено, духот негов да чека суд. Да чека суд. Да се облечете во новиот човек создаден според Бога во вистинската праведност и светост. Праведноста е на Бог, барајте го најнапред Царството Божјо. И се ова ќе ви се придаде. Ние имаме подобро однос на небесната од ковида, па дали треба да се бориме за Македонија? Па сигурно. Бидејќи ако не ја љубиме Македонија, ако не ги љубиме македонците, ако не ги љубиме не се љубиме меѓу себе, ако не ги љубиме македонците во Пиринска Македонија, во Егејска, во Албанска Македонија, како ќе го љубам Бога? Тогаш излегувам од законот на љубовта. Поради тоа, откако ја отврливте лагата, нашите политичари повторуваат постојано дека ние немаме друг пат освен два патои во една организација, една воена организација. Јас ви велам не, не и не. Патот е Исус. Имаме пат, тоа е Исусовиот пат, два пата, едниот е широкиот пат по кој ве водат, тие крадат, лажат, ве продаваат како тегли ајвар на пазарот. Сака да ви го сменат името, да ве обезличат, да направат вистински Армагедон, да ве натераат да фрлате бомби, да колете и да убивате, да направите сатански круг. А другиот пат е тесниот пат што води кон животот, тоа е Исус Христос. Поради тоа, откако ја отврливте лагата, ја отврлам таа лага, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен. Јас ви велам, само Исус може да ја спаси Македонија ако го повикаме. Бидејќи сме делови еден на друг, ние сите сме дел од Христовото тело. Од телото на нашиот Отец, ние сме сите чеда Божји, само што едните се свесни, стануваат синови Божји и чекорат по тесниот пат што води кон животот, а другите се синови сатански. Тие се исто така произлезени од него, се е од него и за него создадено, но имаат спротиставен однос кон нељубов и ќе треба да поминат низ огнено езеро или да дојдат до вистината, да се преобразат. Гневете се, бидејќи сме делови еден на друг. Гневете се, но не грешете сонцето да не зајде над гневот ваш и не давајте му место на ѓаволот. Секој осудување, јарост, викање го оскрбуваат Светиот Дух, значи тој не може да престојува во вас. Исус ви вели мирот свој, мирот Исусов, мирот на Отецот ви го давам. Крадецот да не краде веќе. Би сливало добро да го слушат нашите министри, политичари, пратеници кои можат се да подпишат за пари. Се покажува, подпиша еден договор, друг договор, трет договор, прават договори со сатанат и со масонскати организации, ве продаваат на пазарот Армагедон ести, без да го прашаат Бог, Отецот. Излегуваат од законот на љубовта, сеат омраза. Крадецот да не краде веќе, туку нека се труди и подобро да се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро. Победи го злото со добро, тоа што е добро го правеше Исус, па сето она што го прави Исус треба да го правите и вие ако сакате да бидете синови Божји. Она што е добро за да има што да му даде, на оној што има потреба. На оној што има потреба да има што да му даде време, простор, своето тело, својата душа, љубов. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, да не наплатува молитвени терапии. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша. Знаете, за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден, кога ќе го прочитам тој текст. Добро размислувам. Мене те молам, татко мој, Господе мој, стави ми стражар на устата моја. Ако знаете дека Словото е од Бог и Бог е во Словото, на кој начин се однесувате кон Словото и што зборувате,
И ова слово е од Бог, и кога ќе застанете пред него, знаете дека тоа е од Бог. Не можете вие да му кажете на Бог што ќе правите. Треба да чекате водство. Духот Свети да зборува низ вас. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар за надградување. Не може од истата уста да излегува и благословот и клетвата. Сега се колнат луѓето, го колнат водачот на овој народ, кој сака да не продаде. Тоа ќе донесе круг на проклетство кон него и неговото семејство и кон сите нив. Зашто не судете за да не бидете судени? Туку само добар збор да излегува од устата ваша, Божи збор, славата е негова, за надградување каде што треба, за да им биде благодат. За надградување каде што треба да излегува, за надградување каде што треба да им биде каде што треба. Значи, пазете, не туркајте слеп човек од патот, не ве слуша, да, не, нема да го турнете. А се што е повеќе од тоа од лукавиот е за надградување, но ние што го слушаат и благодат. И не оскрбувајте го Светиот Дух Божи со кој се запечатени на денот на откупувањето. Значи, ние сме запечатени со Духот Свети кој престојува во нас. Отстранете ја подалеку од вас секоја огорченост, кој ќе помислам на Македонија, јарост, гнев, викање, хулење, заедно со секоја друга злова, за која се одговорни водачите на овој народ, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него, кој подпишува, продава без да го праша народот и одеднаш се наоѓате во една состојба. Да ви речат, вие не сте народ, вие не сте ништо, знаете, ние имаме сатански круг, 3-4 држави околу нас, а сега ги поддржуваат и тие две организации, едната е политичка, другата е војна. Дека не постоите, тие ви велат не постоите, како не постоиме, кога овде постоиме, тука не запишал Бог, ве сме, јас сум македонец. Оној македонец што го повика, дојди во Македонија и помогни ни апостолот Исуса Христа. И таткото мој, и денес како повикувам, Господе Исусе Христе, татко мој, дојди во Македонија и помогни ни. И тие ви велат, не постоите, не существувате. Гнев, викање и хулење заедно со секоја друга злова. И вие сте влезени во сатански круг, кој е последица на живеењето во нељубов. Живеење без Бог. Бидете еден спрема друг добри и милосрдни. О, македонски министри, водачи, кој ве води, со кој ум го водите овој народ, проштевајки си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христа. Проштевајки си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христа. Значи, требало едниот водач да го викне другиот и третиот, да се соберат и верските водачи, да се прегарнат, да се љубат, да си простат, и тогаш Македонија ќе тргне напред. Наместо македонските заедници во соседните земји кои се потиснати, убивани, затворени, да бидат мост на пријателство, тие тврдат дека не постојат. Тоа е сатански круг. Говорете си ја вистината еден на друг. Кажувајте си ја вистината, вели Исус. Вистината е Исус. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи, постои цел. Ќе прочитаме еден дел, една поучна искуство од луѓе кои му служеле на Исус, кој го дополнува тоа што го пишува во Светото писмо, мојата молитва на животот, од Лоренс Лоусен, апостол на Исус Христос. Теметска книга, број 33, прочитаме едно искуство што го запишувала една жена под духот. Значи, се што постои, што ви се случува, има причина и последица. Значи, ние сме условени од Божјата волја. Значи, нека биде волјата Твоја, татко мој, кој си на земјата и на небес. Значи, нека биде волјата Твоја. И тоа е суштина, земено е во обзир, во Божјата драма. Што е најдобро за секого од нас? Значи, да дојдеме до момент, до миг кога ќе се прекрши во нас сатанското и спротивставеното, да се сетиме дека без Бог не можеме да го повикаме во своето срце. Значи, да се усовршуваме во љубовта. Значи, често поминуваме низ таги, патни, болести, смрт, но може би се тие моменти потребни и потребни се за нашиот духовен и душевен развој. Значи, треба да бидеме свесни дека Божјата љубов и мудрост и сила решава за нашата судбина. Ние имаме патека по која треба да се движиме, но сепак поради нашите одлуки, спротивставеност кон Бог. Например, Аврам кој легна со Агара и го направи Исмаел, а денеска Исмаел и Исак, вториот син негов, се тепаат и се обрезуваат. Дали тоа е негов избор.
Господ му рече, таткото, ќе имаш син, а тој не можеше да дочека. Нашиот Отец на небесата секогаш сака да му помогне на секој изгубено дете што е на оваа земја, на секоја овчичка што е изгубена. Но некогаш доаѓаат состојби кога ќе сватиме, а дури тврдокорниот срце и кога умира во болки и болести не го повикува Бог. Но ние сме тука за да го повикаме Бог, да го повикнеме како татко, дека сакаме да се вратиме кон него. Татко мој, небесен, татко мој, небесен, се враќам сам кај тебе. Суштината е да ја прифатиме Божјата волја на тоа што ни се случува. Исус рече, чашата е горка, но морам да ја испијам, не како што сакам јас, но како што сакаш ти, татко мој. Исус рече, прости им, татко, не знаат што прават. Значи, што и да поднесувате, да трпите, тоа се однесува и на македонците, треба да биде со благодарност, да го прифатите, дека Бог е со вас. Ако е Бог со вас, кој е тогаш против нас? Емануел, со нас е Бог. Да разберете дека е добро за вашиот душевен развој да се прочисти вашата душа од сето зло и нечистоти, од спротивставеност кон Бог, за да можете да влезете во духовното царство со чиста душа. Чисто срце создај во мене, Господи. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Божјата љубов, Бог сака да ве поштеди, но ве носи до состојби ситуации да разберете дека служење подразбира да го даваш својот живот за браќата. Значи, се што ви се случува, ни едно влакно од главата, сите влакната на главата ви се изброени, не можете да направите нито едно влакно. Ние зборуваме за предаденост, дека тоа што се случува е причина и последица на нашата нељубов. Тоа што се случува во Македонија е причина и последица на нашата нељубов. Бидејќи ние први не се љубиме меѓу себе, второ го забравивме Бог и сакаме со собствени сили. Број 3 се откажуваме од нашите браќи и сестри во Пиринска, Егејска Македонија и Албанско, не им помагаме. А тука излегуваме од Божјиот закон на љубовта. Татко мој, ти благодарам што овој ден си во моето срце. Те молам да ги исцелиш сите оние што ќе речат Амин, Исусе, го повика. Те молам да влезеш во нивното срце. Господи Исусе Христе, помогни ми. Брати и пријателе, ако имаш потреба, можеш сега да клекнеш на колени да речеш татко мој, во името на Исус те молам да ми се објавиш, да ми помогнеш, да ми дадеш сила. Те молам за македонскава земја, за македонските политичари, да им ги отвориш очите, да не бидат слепи водачи, слепи луѓе по патот кои треба да ги туркаме и да одиме во проклетство, зашто кога турнеш слепиот, одиш во проклетство, се однесува и на твојот водач. Треба да го молим Исус да го отвори неговото закоравено и затврдено срце. Нека секое дејство кое му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Секое дејство кое го прави, на крајот ќе биде кај него. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ти благодарам што овој ден си во моето срце. Изрекувам живот за сите оние што ќе го повикаат твоето име. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, исцелување од дух, душа и тело. Нека се исцели вашето тело. Повикајте го Исуса, примете ја неговата љубов во вашето срце. Ти благодарам за се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Љубовта никогаш не престанува. Мир вам до Божјиот царство небесно. Бог што составил човек да не разделува, а вас ве составил Бог. Македонци мои, само дали вие го повикувате него или терате со собствени сили. Амин. Изборот е ваш. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Ти ме создаде од праземна и дух животен духна во мене. По образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе,
se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se